ਕੋਣਿਆ ਯੂ نو ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਫੀਮੇਲਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਆ ਇੱਕ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਬਿਫੋਰ ਸ਼ੀ ਕਮਸ ਔਨ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਸ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੈਂ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਨੇ ਮੈਚਿੰਗ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਸ ਆ ਤੇ ਦੇ ਸਪੀਕ ਅ ਲੋਟ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੈਕਡ੍ਰੌਪ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ ਮਨਦੀਪ ਇਫ ਯੂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦ ਬੈਕਡ੍ਰੌਪ ਟੇਕ ਬੈਕ ਫਾਰਮ ਲਾਜ਼ ਸੋ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਆ ਸਿਰਫ 24 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਜੈਸਮਿਨ ਕੌਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਟਸ ਆ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਆ ਕੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਡੀ ਕਾਫੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਆ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਪੋਇਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਰਿਸਾਈਟ ਵਨ ਆਫ ਹਿਜ਼ ਪੋਮਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਸੋ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੋਸਟਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਆ ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਗॉट ਹਰ ਓਨ ਕਲੋਥਿੰਗ ਲਾਈਨ ਐਜ਼ ਵੈਲ Well, she did an amazing job with the logos. Yes. And you'll be sharing her handle, so if anybody wants to get their hands on some of these t-shirts, or you know she has lots of other art on her page as well. And Suki will share her handle a little bit later on. And we're just waiting for Harman Taliwal of Brown Journals. So if you've been following Brown Journals on Instagram, she's been putting on some really great content because reliable content is very, very important. So the sources now, especially since some information is now through social media starting to be bit blocked. So it's like you have to be very careful and really search for the correct information. Look at the source. Where is the information coming from? And while we're waiting for Harman, Harman, the wait kardiya, I also want to talk about our role in the diaspora. Okay, so our role in the diaspora right now, we have something so powerful in our hands. Okay, the Indian nationalist media was not ready. Okay, Godi media was not ready for this massive social media marketing campaign that is coming at them full force from the diaspora. ਕੋਈ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵੀ social media could be so powerful? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹਲਾਤਾ ਉੱਥੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹਲਾਤੀ ਆਪਣੇ social media campaign ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ that ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ social media campaign ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਆ that ਅਸੀਂ ਬਸ ਹੁਣ ਦੱਬੀ ਰੱਖੀਏ ਕੰਮ ਕਿਉਂਕਿ do we have our next guest? Oh, Harman's next. All right, let's talking about pushing forward on social media. We have from Brown Journals, Harman Taliwal. Harman, welcome to Punjab Bolda. Hi Harman, can you hear us? I think she's just trying to figure it out. Harman, can you hear us? Okay, so I think Harman's just trying to give it any connection back to back ho jande hai. But what's really important is like we were saying Suki ke you know English hun je thoda jiha boliye hun I can't hear anything right now. I think hale Harman the situation hale banda hi a ਚਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ Okay, so ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਛੱਡੀ ਸੀ ਕਿ and then Harman's going to talk about this too is that you know Indian national media anytime that there is a class crisis or movement or ethnic minority crisis in the country they are number one at spreading propaganda and spreading false narrative. Okay, we saw this in 84 then we saw a media blackout ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ media access ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀ information lekin what's different this time is that we have such a powerful tool in our hands. We have the power of social media. Okay, and we can use this and we're already making noise. We are covering things that mainstream media is not covering. We're making noise, we're making worldwide noise to the point that this protest has become the largest human protest in history. And sada bas ehi kam hai ke sahi sources labbo ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਗ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਟੈਗ ਕਰੋ ਐਂਡ ਬਸ ਆਈ ਨੋ ਯੂ ਨੋ ਵਟ ਬੰਦਾ ਟਾਇਰਡ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਾਫੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਡਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਆ ਬਟ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਕੀਪ ਗੋਇੰਗ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ negate the false narratives so that we see the truest picture of what is happening on the ground because if 84 is any indication we may not be getting those stories from the ground for much longer. We don't know what's going to happen. So then it falls in our lap, that responsibility of being a digital generation to help those on the front lines. But when you're looking for information, kyunki kafi galat information vi bahar aa gayi hai and jadon vi tusi koi bhi information sunde ha ja dekhde ha ja share karde ha make sure ke jehda the source hai ke oh sahi source hai. And I think
think do we still have Harman coming up next? Or I think we're still waiting for her. ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ 84 ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਆ ਐਤਕੀ ਕੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੀਸਫੁਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੋ this was probably one of the best protests you're going to see. Yes. ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਪੀਸਫੁਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਕੋਈ ਰਾਈਟਸ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਕੋਈ ਲੂਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਕੋਈ ਰੇਪ ਦੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸੇਫ ਹੀ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਦਲ ਬੜਾ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਲਸ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਮਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਭਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਲੰਗਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗਦੀ ਆ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਹਨਾ ਕਿਸਾਨ ਜਾ ਕੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਮਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸੁਸਾਈਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਢੂਈ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਈਟ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਾ ਲੰਗਰ ਲੱਗਦੇ ਆ ਪੀਜ਼ੇ ਦੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਫੁੱਟ ਮਸਾਜ ਜੋ ਵੀ ਵਗੈਰਾ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਆ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਾਈਟ ਐਂਡ I want to relate that to what's happening here. ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮੇਤ ਬੜੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ we have to channel that same energy here. ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਰੈਲੀਜ਼ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਕਾਟ ਰੋਡ ਤੇ ਖੜਦੇ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਆ we need to do it ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮੇਤ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਐਨਰਜੀ ਚੈਨਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨਸ ਤੇ ਦਿਸਦੀ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾਈਏ ਨਾ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਹੌਰਨ ਬਚਾਈਏ ਰਾਤ ਦੇ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢਣ ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਜੀ ਰਾਈਟ ਸੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮੇਤ ਜਾਓ ਹਲੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਹਲੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕਿਤੇ ਭੱਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੋ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਆਪਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਸਾਈਨ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਓ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜਾਓ ਐਂਡ ਆਪਣਾ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਓ ਰਾਈਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀ ਡੋਨਟ ਵਾਂਟ ਕਿ ਲੋਕੀ ਸਮਝਣ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਵਾ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਗੋਇੰਗ then know how to answer the questions right educate yourself on okay what is happening what are the farmers protesting why are these bills not good for us so ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜਾ education ਵੀ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ and I think is Harman back or no we have a few coming on right now again ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਜੁੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ so we have ਸਟੈਲਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੰਘੂ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ so he's actually on the ground so ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ we've got ਹਰਮਨ ਧਾਲੀਵਾਲ ਉਹ ਆਉਣਗੇ and then we have ਮਨੀ ਔਜਲਾ ਜੋਬਨ ਸੰਧੂ ਹਰਫ ਚੀਮਾ ਸਰਜੀਤ ਖਾਨ so ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ really soon ਪਰ ਮਨਦੀਪ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੈਸ਼ਟੈਗਸ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈਸ਼ਟੈਗਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਪੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਸ਼ਟੈਗਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਫਾਰਮਰਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਬਾਰੇ let's say ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਫਿਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤੀ ਜਾਈਏ ਉਦੋਂ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਜਦੋਂ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸੋ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਵਰਤਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮਰਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ Kisan Mazdoori Zindabad, Kisan Andolan, I stand with farmers. These are some of the more popular hashtags, but hale ye popular hege a lekin sanu pata hi hai ki jehdi social media a ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਹੱਥ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ ਐਂਡ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਸ਼ਟੈਗਸ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ some people are already noticing ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਸ਼ਟੈਗਸ ਆ ਫਿਲਟਰ ਆਊਟ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਐਂਡ ਫਿਲਟਰ ਆਊਟ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਲੇਕਿਨ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਇਹ ਹੈਸ਼ਟੈਗਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਰਿਸਰਚ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਬਲੌਕ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਕਿਹੜੇ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣੇ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਐਂਡ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਸਟੇ ਔਨ ਟੌਪ ਆਫ ਇਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਸੁੱਕੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ as we wait for our guests ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੈਸ਼ਟੈਗਸ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਕਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇਕੱਲੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਇਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਆਲਸੋ ਸ਼ੇਅਰ that information outside of your social circles so hashtag like I said
tag your government officials, tag your city, like whoever is currently in power in the city, tag celebrities, tag people with platforms, get the information out to communities and organizations outside of your social circles. Number 2, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ. ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ very very important, and please ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਕਿਉਂਕਿ we have some amazing artists, especially Harf Chima. He's been on the ground and he's been there himself, so I cannot wait to hear what he has to say to us. As well, we have Surjit Khan coming up as well, and it's going to be so interesting to see their perspective, especially since they've been on the ground. Yes, right? they have been, and ਉੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੋਇਆ, so they were there before this all happened, so they were able to kind of see, because ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ it wasn't just in Delhi, ਕਿ ਕਾਫੀ rallies ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ. So before it became such a public thing, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ rallies ਆ ਇਹ ਹੋਣਗੇ. Again, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ. ਤੁਹਾਡੇ comments ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਆ. We want to thank you. This program again will air in a couple of days for those that have missed it. We've got our other artists that are coming on again. ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਮਨੀ ਔਜਲਾ, ਜੋਬਨ ਸੰਧੂ, ਹਰਫ ਚੀਮਾ, ਸੁਰਜੀਤ ਖਾਨ, ਹਰਸਿਮਰਨ from Australia. So ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਵੀ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰੈਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਰਮਿੰਗਹੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ. ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਚੂਜ਼ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ. ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੀ ਆ, ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ ਵਰਗੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਦੇਬੀ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਿਸਾਲ ਬਣਨਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆ ਕਿ we're peaceful, we're loving people, we are warriors, but that doesn't mean ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਾਂਗਾ ਕੱਢੀਏ. And speaking of that, I ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ media ਦੇ ਵਿੱਚ about the Sikh identity, and some people have said, they said, stop making this about Sikhs and this is about everybody. Yes, it's about everybody, but when it's your identity that's being attacked, so it is if you look at any kind of Indian nationalist media or any kind of mainstream media who's just gotten it wrong or are just naive, the identity that's being attacked is the Sikh identity. So when it's your identity that's being attacked, people like me can't just sit back and say nothing, right? That is very difficult. This is a movement for where any ekta dekhne nu mili hai. Hindu, Sikh, Musliman, ek bende kathe, khande kathe, protesting together. And jinni vi hai jehdi government ya, the Godi government is trying to chahnde hai ki loki hai na eh alag ho jain. They're trying to create this separatism between Hindu, Sikh, Musliman, but we are all coming together. We are all coming together. Okay, and coming together now is Jazz Tami. ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਆ UK ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ. Jazz Tami ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਕਬੂਲ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਆ. ਸੋ ਇਹ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਐਂਥਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ. He is one of those that's taken, I think, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ. ਸੋ Jazz ਜਸਵਿੰਦਰ ਧਾਂਬੀ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਹੈ ਬੰਦਿਆ ਤੁਰਿਆ ਤੁਰਿਆ ਜਾ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੀਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਆ. ਲਿਰਿਕਸ ਇਹਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ JS ਨਵੇਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਅਗੇਨ ਲਾਈਕ ਆਈ ਸੈਡ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਹਾਂ. ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਾਜ਼ ਤਾਮੀ. ਆਓ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਜਾਜ਼, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਅਸ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ. ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ. ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਠੰਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਆਪਣੀ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ. ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਸ ਇਹੀ ਦੁਆ ਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ, ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਬਣੀ ਰਹੇ. ਤੇ ਕਾਫੀ NRIs ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਾਫੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟਡ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਠੰਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਰੋ ਜੀ. ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ.
ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ, ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਬਣੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਾਰਮਰਸ ਬਿੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜੰਗ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਗੁਰਪੁਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਮੈਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਰਿਆ ਤੁਰਿਆ ਜਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਤੇ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਔਖੇ ਸਮੇਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਨੇ ਲੰਘਣਾ, ਮਨ ਤੂੰ ਸਮਝਾ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਹੈ ਬੰਦਿਆ, ਤੁਰਿਆ ਤੁਰਿਆ ਜਾ। ਔਖੇ ਸਮੇਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਨੇ ਲੰਘਣਾ, ਮਨ ਤੂੰ ਸਮਝਾ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਹੈ ਬੰਦਿਆ, ਤੁਰਿਆ ਤੁਰਿਆ ਜਾ। ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਆਸਾਂ ਤੱਕੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਮੱਲਾਂ, ਡੋਰੀ ਜਿੰਦ ਦੀ ਤੂੰ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ। ਔਖੇ ਸਮੇਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਨੇ ਲੰਘਣਾ, ਮਨ ਤੂੰ ਸਮਝਾ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਹੈ ਬੰਦਿਆ, ਤੁਰਿਆ ਤੁਰਿਆ ਜਾ। ਔਖੇ ਸਮੇਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਨੇ ਲੰਘਣਾ, ਮਨ ਤੂੰ ਸਮਝਾ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਹੈ ਬੰਦਿਆ, ਤੁਰਿਆ ਤੁਰਿਆ ਜਾ। ਬਹੁਤੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਾਣੇ ਸੁਪਨੇ ਖੁਰ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਾਣੇ ਸੁਪਨੇ ਖੁਰ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜੋ ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣਦਾ, ਰੱਖੀ ਹੌਸਲਾ ਤੂੰ ਦਿਲ ਨਾ ਹਰਾ। ਔਖੇ ਸਮੇਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਨੇ ਲੰਘਣਾ, ਮਨ ਤੂੰ ਸਮਝਾ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਹੈ ਬੰਦਿਆ, ਤੁਰਿਆ ਤੁਰਿਆ ਜਾ। ਔਖੇ ਸਮੇਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਨੇ ਲੰਘਣਾ, ਮਨ ਤੂੰ ਸਮਝਾ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਹੈ ਬੰਦਿਆ, ਤੁਰਿਆ ਤੁਰਿਆ ਜਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿੰਦੜੀ ਨਾ ਤੂੰ ਡੋਲ, ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਇਹੋ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਨਾ ਰੋ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿੰਦੜੀ ਨਾ ਡੋਲ, ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਇਹੋ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਨਾ ਰੋ। ਨਾਮ ਜਪ ਲੈ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕ ਲੈ, ਨਾਵੇ ਪਿੰਡੀਏ ਤੂੰ ਕਰਤ ਕਮਾ। ਔਖੇ ਸਮੇਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਨੇ ਲੰਘਣਾ, ਮਨ ਤੂੰ ਸਮਝਾ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਹੈ ਬੰਦਿਆ, ਤੁਰਿਆ ਤੁਰਿਆ ਜਾ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਹੈ ਬੰਦਿਆ, ਤੁਰਿਆ ਤੁਰਿਆ ਜਾ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਹੈ ਬੰਦਿਆ, ਤੁਰਿਆ ਤੁਰਿਆ ਜਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿਕਾਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।